let's start. And we were discussing about the lesson called We Are Not Afraid to Die If You Are All Together by Alan East and Gordon Cook. And we were going through the life of Gordon Cook and his adventure through the Indian Ocean. Okay, his around the world trip, just like James Cook had made in 1776. Along with Gordon Cook, he's having his family consisting of his wife Maria and two children, Susan of 7 and Jonathan of 6. They also picked two crewmen from Cape Town, Larry Vigil and Herb Ziegler. Larry Vigil is an American and Herb Ziegler is a Swiss. He's a native of Switzerland. Both of them came on board in order to help them cross the perilous South Indian Ocean. Okay, as expected, they met with a very bad weather when they were 3,500 kilometers away from Gold Coast, and they encountered very bad weather, and they were tossed, and the ship, that is the Wave Walker, was almost capsizing, and they suffered several damages on their way to Australia. Okay, they were planning to reach Australia, but by the new year, they set sail in June, I think, right? June or July. And by December 25th, they started encountering very dangerous weather. And the waves were so high that they reached nearly 30 meters, could engulf the wave walker under them. And the wave walker attained a lot of damages. The starboard side, that is the right side of the ship, uh, was caved in. Starboard side of the hull was caved in, and there were gaping holes in several places. And Gordon Cook was also was thrown overboard the ship once, and he had several fractured ribs. Blood was coming out of his mouth. He lost several of his teeth, and he also attained a lot of damages on his body. But still, he kept on going. He wanted his family to be safe, so he was trying his level best to mend all the damages. And water was seeping in, and Waywalker was at the verge of sinking. And all the three were trying their level best to keep the water out. They were pumping frantically. And when the weather subsided a little bit, they surmised the damages that it has occurred, and they found that the ship has already been damaged very badly. The ship was damaged to its keel. Okay, this is where we stopped yesterday. Main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. കബേർഡ് പാർട്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇതിനെയും കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഷിപ്പിനെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബേർഡ്സ് ഒക്കെ ആ ഹള്ളിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെക്കും, കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു കബേർഡിന്റെ പാർട്ടീഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു ഓൾഡ് ഷിപ്പിനെ ഇപ്പോ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ദ ഹൾ വാസ് ഫുള്ളി ഡാമേജ്. We had survived for 15 hours since the wave hit. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തവണ വേവ് വന്ന് ഇവരെ ലാഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം 15 അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏകദേശം 15 മണിക്കൂറോളം അവർ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്തു. ബട്ട് വേവ് വാക്കർ വുഡൻ ഹോൾഡ് ടുഗെദർ ലോങ് ഇനഫ് ഫോർ us to reach ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും എത്രയോ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അത്രയും ദിവസം വരെ ഒന്നും വേവ് വാക്കർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി. If wave walker is not, if the damages are not corrected, wave walker will not reach Australia and they will perish in sea. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. So he took out his charts, his maps, and he scrutinized the maps very deeply and found that there were two islands
small islands between them. Okay, in between them and Australia. So he decided to go over there. I checked our charts and calculated that there were two small islands, a few hundred kilometers to the east. So they had to deviate from their original path in order to reach those islands. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. So one of the island was called Isle Amsterdam, and it was a French scientific base. The French were using it as a scientific base for them. Okay, the small island. Do all the scientific things and all, they were using that island as their base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. അപ്പോ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അത്രയും സമയം വെയ്വ് വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഡാമേജ് ആണ് വെയ്വ് വാക്കർ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത്രയും ദൂരം ഓടിയെത്താനും അത്രയും സമയം അത് കൂടുതൽ ഇനി മോശമായിട്ടുള്ള വെതറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും തകർന്നു പോകുമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോർഡൻ കുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പുള്ളിയുടെ മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ചെറിയ 2 ഐലൻഡുകൾ 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വേവ് വാക്കറിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ നിന്ന് സഹായം മേടിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ആ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ആ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിശ മാറി പോകേണ്ടി വരും. അവർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും മാറി പോകേണ്ട ഒരവസരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗോർഡൻ കുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പൊ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐൽ ആംസ്റ്റർഡാം ആണ്. അത് ഫ്രഞ്ച് സയന്റിഫിക് ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ഒരു വലിയ കടലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ചെറിയ 2 ഐലൻഡ്സ്, അതായത് പിൻ പ്രിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിൻ പ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയൊരു മുറിവ് അല്ലെ? പിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഹത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ, അതായത് ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അധികം ആ പൊട്ട് കാണാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല, അത്രക്കും ചെറുതാണ്. അപ്പം വലിയൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിൻ പ്രിക്ക് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ഡോട്ട് ഓർ എമൗണ്ട്. അതാണ് പിൻ പ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മള് എന്താണ് മറ്റേ എന്തായിരുന്നു സംഗീതം മഹാസാഗരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഏതൊരു തുറപ്പുകലാനില് മറ്റേ മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ എന്താണ് കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പൈതലാണ്. ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ല, ആ ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ കടല് മണലരി ഇത്രയും വിശാലമായ സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ സമുദ്രം ഓഷ്യൻ. അപ്പൊ അത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവർ എവിടെയാണെന്നോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പോലും അവർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പല കാൽക്കുലേഷൻസും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. ബട്ട് അൺലെസ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സീസ് abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. അപ്പം ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോലും എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, we couldn't reach over there also. Abated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to fall down, അതായത് of something unpleasant or severe become less intense or widespread. ഇപ്പോ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇതാ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ right now we are facing a situation in our lives, right? COVID is affecting us. Unless and until COVID debates, we won't be able to come outside of our houses and live a normal life. അപ്പം നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തോത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ എഫക്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ അത് പറയാതെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് എബേറ്റ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ് ഓഫ് സിവിയർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് എബേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. become less intense or widespread. Okay, so we could hoist sail.
ഇത് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈ ഒരു അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ റഫായി കിടക്കുന്ന സീയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സെയില് പൊക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഐലൻഡിൽ പോലും എത്താൻ ചാൻസുകൾ ഉള്ളൂ. സ്ലിം വുഡ് ബി സ്ലിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ചാൻസസ് വുഡ് ബി സ്ലിം. സ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒരു വേർഡ്. സ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേർത്ത ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഓവർ ഹിയർ സ്ലിം ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അല്ലാതെ ബോഡിയോട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് അവിടെ ചാൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചാൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് അൺലെസ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സീസ് എബേറ്റഡ് സോ വി കുഡ് ഹോയിസ്റ്റ് സെയിൽ our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. ഇപ്പൊ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, തോതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത് ഒരു ഫോർസ്റ്റേ സെയിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജിബ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണുപോയി. പല പമ്പുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഇപ്പം വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്, ഓക്സിലറി എഞ്ചിൻ. ഓക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സപ്ലിമെന്ററി ഓർ അഡീഷണൽ ഹെൽപ്പ്. പായക്കപ്പലാണ് അല്ലെ? പായക്കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിലിനെ കൊണ്ട്, വിൻഡിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ഓടുന്ന കപ്പലാണ്. അപ്പൊ വിൻഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഷിപ്പിനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി ആ വിൻഡിന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. അതിന് പകരം അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതലായി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൾ ചെയ്തു പോകും. ദ ഷിപ്പ് വിൽ നോട്ട് മൂവ്. സ്റ്റോൾ ചെയ്തു പോകും. കടലിന്റെ നടുവിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓക്സിലറി എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ആ എഞ്ചിനാണ് എന്തായി പോയി? ചീത്തയായി പോയി, ഔട്ട് ഓഫ് ആക്ഷൻ. കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളം കയറിപ്പോയി. വെള്ളം കയറിയ സമയത്തും വേവ്സ് വന്ന് അടിച്ച സമയത്ത് ആ എഞ്ചിനും നഷ്ടമായി പോയതല്ല, കേടായി പോയി. സോ എവറിഥിങ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദം റൈറ്റ് നൗ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. വെൻ വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഓർ വെൻ വി ആർ ഡൗൺ ആൻഡ് അണ്ടർ, എവറിഥിങ് വിൽ ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് അസ്. നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. അതാണ് വെൻ നെഗറ്റിവിറ്റി കംസ് ടു അസ്, എവറിഥിങ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഇൻ അവർ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റി കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ കുറെ ദിവസങ്ങൾ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂയിസൈഡിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ്? ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂത്തിന്റെ സൂയിസൈഡ്. ആൻഡ് അതിന് ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് വെച്ച് അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ കുറേയേറെ സൂയിസൈഡ്സ് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരികയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണ്, സിനിമ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പലരും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവണത, അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് നെഗറ്റിവിറ്റി എൻറ്റേഴ്സ് യു, നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അതല്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യുവർ ഇമോഷൻസ് ടേക്ക് ഫോർ ഫ്രണ്ട്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് വരാതാണ്, ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാതാണ്. അത് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. നെവർ എവർ ലെറ്റ് നെഗറ്റിവിറ്റി എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് യു. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എവറിഥിങ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, വിൽ ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ്. നമ്മളപ്പോ നമ്മളെ ഇത്രയും കാലം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു 22 വയസ്സാവുന്ന സമയത്താണ്, അത്രയും കാലം 22 വർഷം നിങ്ങൾ ജീവിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കും. യുവർ പാരന്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി യുവർ പാരന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ, നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ്, എല്ലാരെയും നിങ്ങൾ മറക്കും. യു വിൽ നെവർ ഫൈൻഡ് സച്ച് പീപ്പിൾ. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പീപ്പിൾ ടെൻഡ് ടു ഡു സച്ച് ഇഡിയോട്ടിക് തിങ്സ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Whenever there is a little bit of negativity trying to come inside you, talk to them. Talk to your parents. അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും നല്ല കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ആരും, കൗൺസിലിംഗ് തരാൻ പറ്റിയ, ഇത്രയും മനോഹരമായ രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് തരാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒരാൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
എത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് തരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കൗൺസിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവര് തരുന്ന അത്രയും ഉപദേശം വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഉപദേശം വേറെ ഒരാൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ 100% എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, whenever you feel you are down, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് താഴ്ച പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടോക്ക് ടു യുവർ പാരന്റ്സ്. ഓൾവേസ് ദേ വിൽ ബി ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ ദ സെയിം വേ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദിക്കും, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 2-3 പ്രശ്നമെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായി. Okay, so try not to fall into problems. But if you fall into a problem, try to find a solution for that. അതാണ് ഇവിടെ ഗോർഡൻ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He was trying to find a solution. And the solution was the little islands in between the vast ocean. And he was trying to find that out. ആ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫേസിങ് ഇൻ വൺ ഡേ, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി തിരിച്ചു വന്നു. മൊത്തം ഫാമിലി തന്നെ മുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടലാണ്, കരയല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. He's in such a situation and he didn't give up. He never gave up. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 36 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മൊത്തം അവർക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു കളയാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയ്ക്കും വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു. പിന്നെയും കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട്. Now we had only to keep pace with the water still coming in. അപ്പൊ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പൊ 36 മണിക്കൂർ പമ്പ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 95% of the water was pumped out of the ship and there were some left. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി സാവധാനം പമ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം ആ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം മാത്രം പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നു. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. പ്രധാനപ്പെട്ട മാസ്റ്റില് ഒരു സെയില് ഇത് എന്താണ് സെയിൽ കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. Why was that? We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിൽ കെട്ടി what's meant by rigging? System of ropes or chains employed to support mast and to അതായത് കപ്പി കയറും, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, റിഗ്ഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just I will show you the picture of it, then you will understand it. Okay, അതിന്റെ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Let me show you one second. Wait. Here it is. കപ്പിയും കയറും എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും പായക്കപ്പലിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ്. കാണുന്നത് എല്ലാവരും അല്ലേ? ഇതാണ് റിഗ്ഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാമോ? Yes. Okay. So that is called a rig. Rig എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റിഗ്ഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതേപോലെ പായക്കപ്പലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ പൈററ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാം. അതിനകത്ത് മൊത്തം പായക്കപ്പല, അതിനകത്ത് ഇഞ്ചിന് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടത്തെ പായക്കപ്പലാണ്. കണ്ടില്ലേ? സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പൈററ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയൻ, ഡെഡ് മാൻസ് ചെസ്റ്റ്. ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ പായക്കപ്പലാണ്. പേൾ, ബ്ലാക്ക് പേൾ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതില് മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതിനകത്ത് മൊത്തം മരമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് മെറ്റലൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. മരത്തിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും കപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഡെഡ് മാൻസ് ചെസ്റ്റ്, അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതാണ് റിഗ്ഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുന്ന പോലെയോ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെയോ വളരെ ഈസി അല്ല കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും പായക്കപ്പൽ.
ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് യോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ്, അത്ര സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് പറയാ കപ്പല് സ്റ്റിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, കപ്പലിനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം റിഗിങ്ങിന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹള്ള് പൊളിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, മെയിൻ സെയിൽ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണമാണ്. So what they did, so we hoisted the storm ship and headed for where I thought the two islands were. അപ്പോ സ്റ്റോം ജിപ്പ്, കടലിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട സ്റ്റോം ജിപ്പിനെയൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. ആ സ്റ്റോം ജിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എവിടെയാണോ ആ ഐലൻഡുകൾ ഉള്ളത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവര് തിരിച്ചു. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. 36 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ പമ്പ് ചെയ്യാണ്. അതിനിടയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും അവരെ ഓർക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സമാധാനമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ, ഏകദേശം എല്ലാം വഴിക്കായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ അവർ ആദ്യത്തെ മീല്, 2 ദിവസത്തിനിടയിൽ ആദ്യത്തെ മീലാണ് കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിക്കുന്നത് കോൺഡ് ബീഫാണ്. കോൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പിലിട്ട ബീഫാണ്, ഉണക്ക ബീഫ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ സീയില് കടലില് യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 വർഷത്തെ യാത്രയാണ്. അപ്പൊ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ലാൻഡ് ഒന്നും അവര് ലാൻഡ് ഫോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യാം, കുറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കൂടെ കരുതുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കോൺഡ് ബീഫ്. കോൺഡ് ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് എ സോൾട്ട് ക്യൂർഡ് ബ്രിസ്കറ്റ് ഓഫ് ബീഫ്. ബ്രിസ്കറ്റ്, ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല, ബ്രിസ്കറ്റ് ആണ്. ബ്രിസ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബീഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പശുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന മീറ്റിനെയാണ് ബ്രിസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കോഴീന്റെ ആണെങ്കിൽ കോഴീന്റെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം, ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന, അതായത് എല്ലൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൊത്തം ഫ്ലഷ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മീറ്റിനെയാണ് ബ്രിസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മീറ്റിൽ എന്താണ്, ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കുറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും. അത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും. The term comes from the treatment of the meat with large grained rock salt. കല്ലുപ്പില്ലേ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയോഡൈസ്ഡ് ഉപ്പാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. കല്ലുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? കല്ലുപ്പ്, അതിനെയാണ് റോക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ, ഈ കല്ലുപ്പ് ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള, ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഈ മുറിവൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുറിവില് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചൊല്ലില്ലേ, ഈ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അയോഡൈസ്ഡ് ഉപ്പല്ല കേട്ടോ, കല്ലുപ്പാണ്. അതായത് കടലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഉപ്പാണ് കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴുകാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും. വെജിറ്റബിൾസ് കഴുകാൻ, മീൻ കഴുകാൻ, മീനിന്റെ ആ ഒരു ഉളുമ്പ് മണം പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു കടൽ മണം പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകുന്നത് ഈ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ്, കല്ലുപ്പിട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ കല്ലുപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇവര് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും സൂപ്പർ കല്ലുപ്പാണ്. ഓക്കെ, എടുക്കുന്ന കല്ലുപ്പ്, അയോഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ് എടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കത്തില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ടേബിൾ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകും. ടേബിൾ സോൾട്ട് ആൻഡ് റോക്ക് സോൾട്ട് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിച്ചണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേബിൾ സോൾട്ട് ആണ് ശരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ടേബിൾ സോൾട്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് ആണ്, പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ചേർക്കും. കെമിക്കൽസ് അയോഡിൻ ചേർക്കും, അതാണ്. ഇന്ദുപ്പ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റാ, ഇന്ദുപ്പ് വേറെയാ. ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇന്ദുപ്പ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാട്ട് മസാല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ചാട്ട് മസാല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചാട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ഒലിവില് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അൽഫാം, ഒലിവിലെ അൽഫാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഒലിവ് അൽഫാം, അൽഫാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒലിവിലെന്ന് മാത്രമല്ല, അൽഫാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അൽഫാം, അൽഫാം എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ മുളകും മഞ്ഞളും ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവസാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരു മസാല തൂക്കും അവര്. ഒരു മസാല നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ചാട്ട് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, കുറച്ച് മധുരവും പുളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഉള്ള ഒരു ഇതാണത്. എരു, മധുരം, പുളി, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ദുപ്പ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ചാട്ട് മസാല. ചാട്ട് മസാല, ഈ ചാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏറ്റവും പാനിപൂരി മറ്റേ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, അതിനൊക്കെയാണ് ഈ എന്താണ് സമോസ ചാട്ട്, കച്ചോരി ചാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓ, വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു പോയി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടും ഈ സാധനം. ഓക്കെ, അയ്യോ, ഇവരെ ഈ ഈ ഈ ചാട്ട്, ഈ എന്താണ് പറയാ, നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ്, ഈ ചാട്ടാണ്. ഇവര് ഈ ദഹി ദഹിയില്ലേ, എന്താണ് പറയാ, തൈര് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യും, പാനിപൂരിന്റെ ഈ സാധനം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇവർ ഈ മസാല ഇടും. അതാണ് ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റോക്ക് സോൾട്ട് എന്നാ പറയാ. റോക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് കാണാൻ ശരിക്കും എന്താണ് പറയാ, കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും ഈ സാധനം. ഉപ്പ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് പറയാ, റിയൽ ഉപ്പാണ്. അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. കടൽ വെള്ളത്തിനെ വറ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ഒരു അഡീഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റോക്ക് സോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഡ്രൈ അല്ല, ഏകദേശം ഡ്രൈ ആക്കും അതിനെ. ഓക്കെ, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഇതാണ് കോൺഡ് ബീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഹാവ് യു സീൻ ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഒരു ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ്. ബ്രിട്ടാനിയ 2020 കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? മസ്ക ചസ്ക കഴിച്ചിട്ടില്ല ആരും? ആ, അതാണ് ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അയ്യോ, എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, കേട്ടോ. ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ അതാ, ഇതാണ് ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ്. നമ്മളെ ഈ നടുവില് കുഴിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിനെയാണ് ക്രാക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രാക്കർ ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ, ക്രാക്ക് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ക്രാക്ക് ജാക്ക് ഉപ്പും മധുരവും ചേർന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും ക്രാക്ക് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കുഴി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ. എന്തിനാണ് ഈ ഡോട്ട്സ് ഇടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഏഹ് ഇത് ബ്രെഡ് അല്ല, ബ്രെഡാ ഇതോ? 50-50, അതന്നെ ബ്രിട്ടാനിയ 50-50. 2020 അല്ല, 50-50. സോറി, 2020 അല്ല, 50-50. അതന്നെ 50-50. പാർലെ ക്രാക്ക് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഇറക്കിയത്. ഇത് ക്രാക്കർ ജാക്ക് 2020 ഉണ്ടോ? ആണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. 50-50. അതെ, എന്തിനാ ഈ തൊളയിടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? വൈ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അല്ലെങ്കിലേ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോവും, മൊത്തം ഒരു പില്ലോ കണക്കായി പോകും. അതിനാണ് ഈ നടുവില് ഇങ്ങനെ തൊള്ളയിടുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആണോ? ഉണ്ടോ? കടയിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിനിടയിൽ കണ്ടോ പരസ്യം, കടയുടെ പരസ്യം, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പരസ്യം. അയ്യോ, ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നല്ല എന്താണ് പറയാ, പില്ലോ കണക്കായി പോകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആ ഹോൾസ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇടയിൽ ഹോൾസ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, ഈ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അധികവും ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോവുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ ദം ടു ഈറ്റ്. കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ അവർക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് 2 days. 2 ദിവസം അവർ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ഓക്കെ, ബട്ട് അവർ റെസ്പൈറ്റ് വാസ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്. ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ്, അതിനെയാണ് റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ റിലീഫ് ഫ്രം സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ അൺപ്ലസന്റ്, അതിനെയാണ് റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന് റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഷോർട്ട്. അറ്റ് 4 p.m. black clouds began building up behind us. പിന്നെയും മഴയ്ക്കും കോളിനുമുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും വന്നു. At 4 o'clock. ഓക്കെ, January 4th, 36 hours. 2 ദിവസമായിട്ട് അവർ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി. അപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടു കൂടാൻ തുടങ്ങി. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. വീണ്ടും പഴയപടി ആവാൻ തുടങ്ങി അവസ്ഥ. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5th, our situation was again desperate. അപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും, ജനുവരി 5 രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക്, ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ്. When I went in to comfort the children, John asked. അതായത് 6 വയസ്സുള്ള മകൻ, അതായത് മക്കളെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ 6 വയസ്സുള്ള മകൻ പറയാണ്, ഡാഡി, ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡൈ? നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണോ അച്ഛാ? I tried to assure him that we could make it. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മകനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ എത്തും മോനെ, പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്യും. But daddy, he went on. അപ്പം 6 വയസ്സുള്ള ആ കൊച്ചു പറയാണ് അച്ഛനടുത്ത്, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and mommy, Sue and I. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് പറയാ, വി ഹാവ് സീൻ സെവറൽ തിങ്സ്. നമ്മളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഐ ആം 40 നൗ. ഈ 40 വയസ്സിനിടയിൽ ഐ ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാലത്തും ഈ 6 വയസ്സുകാരന്റെ ഈ ചിന്ത ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു 6 വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോവുകയാണ്. അവൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ പേടിയുമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, whenever you feel depressed, whenever you feel sad, whenever you feel negativity is creeping inside you, ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത. നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഐ ആം ഇന്നെവിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഓക്കെ, ഐ ആം ഇന്നെവിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക്, അതായത് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഡെത്ത് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് മരണത്തെയാണ്. 6 വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം, we are not afraid to die if we all are together. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പോലും ഭയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് 6 വയസ്സുകാരൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാലത്തും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആംബുലൻസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഭയമുണ്ട്. ആംബുലൻസ് അല്ലേ? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട്, ടെഡ് ഹ്യൂസിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടെഡ് ഹ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ആംബുലൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, whenever he sees an ambulance, there is a slight fright inside him. ചെറിയൊരു ഭയം, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു പേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും. അതിന്റെ കാരണം ചരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത്, വി ആർ ഓൾ അഫ്രേഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്.
ഡെത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ then we are capable to do miracles in our life. നമ്മൾ മരണത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥയിൽ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഗോർഡൻ കുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുങ്ങി പോവുകയാണെന്നുള്ള സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് അറ്റ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പിന്നെ പുള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമൊന്നുമില്ല. ഹി വാസ് നോട്ട് എഫ്രെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നെവർ ബി അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനും നമ്മൾ ഭയക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രേതത്തിനോട് ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കുക, അങ്ങനെ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധികൊണ്ടാണ്. അത് പലരും പറയും അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു 6 വയസ്സുകാരനാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രമായിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് തിങ്. A 6-year-old can think like that. Why? Because his father and mother decided to take them along with their adventure. അവരുടെ അഡ്വെഞ്ചറിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി. And they all had decided beforehand itself that something like this might happen in their life. അതുകൊണ്ടാണ്. So ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക്, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummies, you and I, ആ ഒരു ഇത് ശരിക്കും ഗോർഡൻ കുക്കിന് പോലും ഒരു പ്രചോദനമായി. I could find no words with which to respond. എന്ത് പറഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്രക്കും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. There is nothing for him to say back to China. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. പക്ഷെ ആ ഒരു ക്യാബിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഗോർഡൻ കുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് പറയാ ഡാമേജ് ഏൽറ്റിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിലാണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡായ പോർട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോഴും ഇൻടാക്ട് ആണ്, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി മുതൽ ആ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോ ഷിപ്പിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ പോർട്ട് സൈഡ്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന വേവ്സ് ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഹീവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കം ടു എ സ്റ്റോപ്പ്. അതായത് ഷിപ്പോ ഒരു ബോട്ടിനോ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കം ടു എ സ്റ്റോപ്പ്, എസ്പെഷ്യലി ബൈ ടേണിംഗ് അക്രോസ് ദ വിൻഡ്, ലീവിംഗ് ദ ഹാൻഡ് സെയിൽ ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടു നിർത്തി. ഓക്കെ, മറ്റേ സൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. With the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor. Already anchor ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം, പുതിയൊരു ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കി, സീ ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെയാണത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നൈലോൺ റോപ്പ്, ഹെവി നൈലോൺ റോപ്പും 22 ലിറ്ററിന്റെ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരൽസ് ഓഫ് പാരഫിൻ. പാരഫിൻ എന്തുവാ? സയൻസുകാർ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് പാരഫിൻ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും പാരഫിൻ. എന്തുവാ അത് പാരഫിൻ? വെരി ഗുഡ് അനുപമ, വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റാ. വാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പാരഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രോളിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കെരസിൻ, then what is there? ഇനി കുറെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ,
ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ദെൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ശരിക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ്, അത് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആണ്, അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഓക്കെ, ഈ എന്താണ് ഷെയിൽ ഗ്യാസ്, ഷെയിൽ എന്ന് പറയും, ലാൻഡിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഷെയിൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാരഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Here it is. Paraffin is a colorless, flammable, oily liquid similarly obtained and used as fuel, especially kerosene. Okay. പാരഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പാരഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്സിലറി എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓക്സിലറി എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു, അതായത് സാധാരണ മോട്ടോർ ബോട്ട്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു മോട്ടോറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂലാണ് പാരഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് 22 ലിറ്ററിന്റെ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് അത് പുള്ളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടു. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. അപ്പോ മേരി, ആ ഒരു വൈകിട്ടായപ്പോ മേരിയും കൂടെ വന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൈകോർത്ത് ആ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ഡെക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആലോചിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ അന്ത്യം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊരു തോന്നൽ. കാരണം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിനുള്ളിൽ കൂടി ആ ഷിപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chat room. Sextant. അപ്പൊ സെക്സ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പം 6-ാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥയായി. ആ നല്ല കാലാവസ്ഥയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി. റീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ബൈനോക്കുലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് സെക്സ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വാട്ട് ഈസ് എ സെക്സ്റ്റന്റ്? നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ റോഡ് പണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അവര് സർവേ നടത്തും, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സർവേ നടത്താനായിട്ട് ഒരു ബൈനോക്കുലറും ഒരു കുറ്റിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിൽക്കും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ യെസ്, ബൈനോക്കുലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അവര്, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതിങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇതാണ് സെക്സ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഷിപ്പിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, 80 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 80 ഡിഗ്രീസിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഷിപ്പില് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഷിപ്പില് ഇതിനെയാണ് സെക്സ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്സ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ സെക്സ്റ്റന്റ് ഈസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ദേ വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേ ഇൻ. അപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് റീഡിങ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സോ കാരണം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നല്ല കാലാവസ്ഥയായപ്പോ റീഡിംഗ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ബാക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് റൂം. പക്ഷേ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് റൂമിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോമ്പസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കോമ്പസ് നഷ്ടമായി പോയി, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും. അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്ക് ഇൻ ദ ചാർട്ട് റൂം ഐ വർക്ക് ഓൺ വിൻഡ് സ്പീഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് പുള്ളി നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വർക്ക് ഓൺ വിൻഡ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പൊ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ദിശ മാറി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലേക്ക് കണക്കാക്കി ഐ വർക്ക് ഓൺ വിൻഡ് സ്പീഡ്സ്, ചേഞ്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് കറന്റ് ഇൻ ആൻ എഫേർട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അവർ പൊസിഷൻ. അപ്പം കടല് ശരിക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, റഡാറോ അല്ലെങ്കിൽ GPS അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ്നാസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് 1976 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ഈ GPS എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം. അമേരിക്കയുടെ GPS-ഉം ഗ്ലോബ്നാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ബൈദു ഇതുണ്ടല്ലോ ചൈനീസുകാരുടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതാണ്.
അപ്പോ അന്ന് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹാഡ് ടു റിലൈ ഓൺ ദർ സ്കിൽസ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു പുള്ളി ബ്രിട്ടനിൽ 16 വർഷം അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ മാപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്, കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം അവിടെ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തണം. വെറും കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ല, മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമല്ല, ചേഞ്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, എവിടേക്ക് പോയി ഡ്രിഫ്റ്റ്, കറണ്ട്, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. ഇതൊക്കെ കണക്കെടുത്തിട്ട് വേണം അവരുടെ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഇതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പൊസിഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ദ ബെസ്റ്റ് ഐ കുഡ് ഡിറ്റർമിൻ വാസ് ദാറ്റ് വി വേർ സംവെയർ ഇൻ 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. ഈ കടലിൽ അകപ്പെടുന്നതും മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെടുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. ഈ ഞാൻ ദുബായിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയി പോകുക. അതായത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ടൂറിന് പോകും ആൾക്കാർ. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തരും, പറയും, അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയും, റേഡിയോയിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. സ്വന്തമായിട്ട് ആരും തന്നെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് മാത്രമേ അവർ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയായിരിക്കും. കടല് പോലെയാണ്, കടലിനകത്ത് അകപ്പെടുന്ന പോലെയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും മരുഭൂമിയായിരിക്കും. പക്ഷെ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കടലിനുള്ള പോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് മാറുക മരുഭൂമി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അതായത് കടലിൽ എങ്ങനെയാണോ തിരമാലകൾ, വെള്ളമാണ്, വെള്ളത്തിന് ഒരു ഫോം ഇല്ല. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എ ഫോം, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. അതുപോലെയാണ് മരുഭൂമിയും. മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രണ്ട് കുന്നുപോലെയുള്ള മണലാരണ്യം. ഈ മണലാരണ്യത്തിലെ രണ്ട് കുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ട് കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കുന്ന് കാണുന്നില്ല. കാരണം കാറ്റ് ഈ മണലിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഇവോൾവ്, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ദ സെയിം വേ കടലിലും അതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് പൊസിഷൻ. പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടലിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. സെയിം പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല. കടലിലാണെങ്കിലും കരയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിലും. Okay. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ 65 കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡിനെ 1,50,000 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിനിടയിലാണ് തിരയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. While he was doing all these things, അതായത് സൂസൻ, അതായത് മകൾ, moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. അപ്പൊ നേരത്തെ പരിക്കുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് തലയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുഴകളൊന്നും നോക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മുഴയായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രോയിങ്. ഷി വാസ് hurt really bad. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes, അതുകൊണ്ട് ഇടികൊണ്ട് കറുത്തുപോയ കണ്ണുകളെല്ലാം തന്നെ ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റ് മാത്രമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മുഖം വീങ്ങി
വലുതായി തുടങ്ങി എന്നാണ്. She gave me a card she had made. അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാർഡ് അച്ഛന് കൊടുത്തു. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർഡിന്റെ മുമ്പിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മേന്റെയും ഒരു കാരിക്കേച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇതാണ്, "Here are some funny people." രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇതാ, ഇവര് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചോ, എന്നെ കുറെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്തായാലും. Inside was a message. "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണിത്. സോ ദിസ് കാർഡ് ഇസ് ടു സേ താങ്ക് യു ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. നല്ലതിനായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Somehow we had എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Gordon Cook has determined, because he was getting energy and he was getting positivity from both his children. Child is the father of man എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആ ചൊല്ലിന് അർത്ഥവത്താക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ കൂടിയാണിത്. Because Gordon Cook was learning more from his children. They were showing him the way. They were giving him hope that he can do it. So we'll stop for the day over here. Continue tomorrow. Thank you very much, all of you. Stay healthy and stay safe.